دنیا میں عالمی سفارتکاری کا نیا دارالحکومت اسلام آباد تاریخ رقم کرنے کو تیار۔ امن مذاکرات کی میزبانی کے لیے تمام تیاریاں مکمل۔ کل سے شروع ہونے والے امن مذاکرات میں اعلیٰ سطح امریکی اور ایرانی وفود شرکت کریں گے۔ دنیا کی نظریں امن مذاکرات پر مرکوز۔ مذاکرات میں امن، استحکام اور مکالمے کی نئی راہیں نکلیں گی۔ پاکستان دنیا کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے پرعزم۔ قدرتی پھولوں، رنگا رنگ روشنیوں اور قومی پرچم سے سجے شہر اقتدار کی خوبصورتی قابل دید۔ سیکیورٹی کے بھی غیر معمولی انتظامات۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا تفصیلی جائزہ۔ دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ امن کے لیے جنگ بندی کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور۔ دونوں رہنماؤں نے فریقین کی جانب سے تحمل کے مظاہرے کو سراہا۔ مستقل جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم کا امن عمل میں شریک ملکوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا ٹیلیفونک رابطہ۔ امیر قطر کی پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ محمد شہباز شریف کی قطر کی قیادت کی دانشمندی اور تدبر کی تعریف۔ وزیر اعظم کا قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ۔ مشترکہ کوششوں سے خطے میں جلد امن واپس آئے گا۔ دونوں رہنماؤں کی گفتگو۔ امیر قطر کی جانب سے پاکستان کی ثالثی کے لیے مخلصانہ کوششوں کو سراہنے پر وزیر اعظم کا اظہار تشکر۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ فرانسیسی صدر نے ایران امریکہ جنگ بندی اور فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جاری جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار۔ خطے میں امن کی بحالی کے لیے تشدد اور خونریزی کا فوری خاتمہ ضروری ہے۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کا ٹیلیفونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے حملوں کے تناظر میں بحرینی قیادت کے مثالی تحمل کو سراہا۔ بحرین میں انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے تعزیت۔ شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کی کوششوں پر وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کی لبنان کے خلاف اسرائیل کی جاری جارحیت کی شدید مذمت۔ حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ لبنانی وزیر اعظم کا امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر تشکر کا اظہار۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے فوری خاتمے کے لیے پاکستان سے تعاون کی اپیل۔ وزیر اعظم کو آسٹریا کے چانسلر کرسٹین سٹاکر کا ٹیلی فون۔ وزیر اعظم کا پاکستان کی امن کوششوں کی بھرپور تائید و حمایت پر اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں کا تمام فریقین پر جنگ بندی کی مکمل پاسداری پر زور۔ وزیر اعظم اور آسٹریا کے چانسلر کی گفتگو میں فروری میں وزیر اعظم کے دورہ آسٹریا کا بھی تذکرہ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ خطے میں دیر پا امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے جنگ بندی کے مکمل احترام اور نفاذ کی فوری ضرورت پر زور۔ نائب وزیر اعظم کا پائیدار امن کے حصول کے لیے سعودی عرب کی مسلسل حمایت کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانیہ اور جنوبی افریقہ کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کا ٹیلیفونک رابطہ۔ ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہان بیراموف کے بھی نائب وزیر اعظم سے رابطے۔ مشرق وسطیٰ اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ لبنان میں جنگ بندی کی اسرائیلی سنگین خلاف ورزیوں پر بھی اظہار تشویش۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کے مکمل نفاذ کی اہمیت پر زور۔ صدر آصف علی زرداری کی مسجد اقصی پر اسرائیلی قابض افواج کے دھاوا بولنے کی شدید مذمت۔ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور مقدس مقام کی حرمت اور تاریخی حیثیت پر حملہ ہے۔
मस्जिद अक्सा की मजहबी और कानूनी हैसियत तब्दील करने की हर मजमूम कोशिश को मुस्तरद करते हैं। आलमी बरादरी ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए फौरी इकदाम करे। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोन। मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी की ईरान अमरीका जंग बंदी के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मौसर किरदार की तारीफ। अहम मरहले पर कौमी इत्तेहाद व यकानगत की ज़रूरत पर जोर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हुकूमत के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के ख्यालात और हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को कंपनी की नई सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग। हुकूमत पायदार, शफाफ और सहूलियात पर मबनी सरमायाकारी निज़ाम पर यकीन रखती है। पाकिस्तान और चीन के बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात में वुसअत के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफ़द से गुफ्तगू। आज़ादी के बाद बहुत कम ऐसे मौके आए जिन्हें अहद साज कह सकते हैं। नवाज शरीफ का एटमी धमाके करना और अज़ली दुश्मन भारत की ललकार पर उसकी मांग का सिंदूर उजाड़ना नुमाया तारीखी अय्याम है। अब पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सफारतकारी का महवर और अमन का दाई है। अपने खित्ते और भाइयों में सुलह का पैगंबर है। सारी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की उन बुलंदियों पर ले गए जिसका अंदाजा भी नहीं किया जा सकता था। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। मशरिक़ वस्ता में जंग शुरू होने के बाद सऊदी अरब और ईरान के माबैन पहला बराह रास्त राब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और उनके ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा। कशीदगी में कमी लाने के लिए तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। लबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत पर पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। मासूम जानों के ज़िया और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही पर गहरी तशवीश। इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन और इंसानी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी करार। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की निशानदही। आलमी बरादरी से फौरी और मौसर इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान का लबनान की हुकूमत और अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती। दफ्तर ख़ारजा। इसराइल अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को सबोताज कर रहा है। इसराइली जारियत से आलमी अमन पर और इस्तेहकाम के क़याम के लिए जारी कोशिशों को मुसलसल नुकसान पहुंच रहा है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा की इसराइल के लबनान में बढ़ते हुए हमलों की भी शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी लबनान पर इसराइल के कब्जे के अज़ाइम का खात्मा यकीनी बनाए। तुर्क वज़ारत ख़ारजा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का लबनान पर इसराइली हमलों पर इज़हार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस की लबनान भर में बड़े पैमाने पर हमलों की मजम्मत। हमले फौरी तौर पर बंद करने की अपील। लबनान में फौजी सरगर्मियाँ जंगबंदी और खत्ते में पायदार और जामे अमन की कोशिशों के लिए संगीन खतरा बन सकती हैं। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस। अमरीका ईरान के साथ नेकनियती के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। उम्मीद है ईरान भी संजीदगी से बातचीत करेगा। कुछ मामलात पर इख्तलाफात मौजूद हैं। कशीदगी कम करने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। आबनाए हुर्मस के खुले रहने के इशारे मिल रहे हैं, जो एक मुस्बत पेशरफ्त है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैथली वैकर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की पाकिस्तान की मजबूत सफारती किरदार की भी तारीफ। इस्लामाबाद में कल होने वाले आला सतह मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। इंतजामात के हवाले से तफसीली बातचीत। तमाम गैर मुल्की मेहमानों को हर लिहाज से फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी का जामे प्लान मुरतब किया है मोहसिन नकवी। अमरीका ईरान के साथ नेकनियती के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। उम्मीद है ईरान भी संजीदगी से बातचीत करेगा। कुछ मामलात पर इख्तलाफात मौजूद हैं। कशीदगी कम करने के लिए भी बहुत काम बाकी है। आबनाए हुर्मस के खुले रहने के इशारे मिल रहे हैं, जो एक मुस्बत पेशरफ्त है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू।
اسپین کا ایران کے دارالحکومت تہران میں اپنا سفارت خانہ فوری طور پر دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ اسپین کے وزیر خارجہ کے سفیر کو تہران جا کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے اور سفارت خانہ دوبارہ فعال کرنے کی ہدایت۔ سفارت خانے کو دوبارہ کھولنے کا اقدام خطے میں امن اور سفارتی تعلقات کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وزیر خارجہ کی صحافیوں سے گفتگو۔ درخشاں روایات کے مطابق پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ ساز اسلام آباد امن مذاکرات کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ بروقت اور مستند خبروں اور تجزیوں کے ساتھ عوامی اعتماد پر پورا اترنے کے لیے پرعزم امن اور مکالمے کے سفر کو پوری دنیا دیکھے گی۔ مذاکرات کے ذریعے امن کی نئی راہیں روشن ہونے کی امید۔ سچ اور مستند معلومات عوام تک پہنچانا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اولین ترجیح۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا اور آرمی جنرل عاصم منیر صاحب کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے یہ عالمی جنگ ایک بہت بڑے سفارت خانے کے نظام سے ایک بہت بہترین سفارت خانے کی وجہ سے جنگ کو رکوایا۔ یہ جنگ بے شک ایک عالمی دہانے پر جب پہنچ چکی تھی، لیکن پاکستان کی سفارت خانے سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب نے جو سفارتکاری کی ہے اس سے جنگ بند ہو گئی، جس سے علاقے کے لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر اپنا کردار ادا کیا ہے، جس سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا ہے اور اس سے پاکستان کا مورال بلند ہوا ہے۔ یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ رکی ہے، ہم اس میں اپنے وزیر اعظم شہباز شریف کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں۔ جو حالیہ جنگ تھی ایران، اسرائیل اور امریکہ کی، اس کا بحران پوری دنیا میں اب بڑھ رہا تھا اور تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ پاکستان کی بھی صورتحال جو اس ٹائم تھی، ہر چیز مہنگی ہو گئی تھی۔ میں اس پر پاکستان کی حکومت کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اس اہم کردار کو سراہتا ہوں کہ جنہوں نے ایفرٹ کی، اور ہمارا جو قریبی دوست ہے چائنا، اس کا بھی اس میں بہت کردار ہے، اور کچھ اسلامی ممالک ہیں ان کا بھی بہت کردار ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج پوری دنیا میں پاکستان کا جھنڈا بلند ہوا ہے۔ آرمی چیف اور شہباز شریف دا شکریہ ادا کرتے ہیں جڑے ایران دی جنگ روکن دے حوالے نال انہاں جڑے اقدام کیتا وے، اسی دا شکریہ ادا کرتے ہیں انہاں دوواں دا کہ انہاں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کردار ادا کیتا ہے ایران اور ایران دی جڑی جنگ روکن دے۔ اسلام آباد ٹاکس امریکہ اور ایران کے درمیان کل اسلام آباد میں مذاکرات۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی پر ملک بھر میں خوشی کی لہر، پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند، عوام پرجوش۔ بھارت میں اپوزیشن کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما ششی تھرور پاکستان کی سفارتی کامیابی کے معترف۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کا کردار اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ موجودہ صورتحال بھارت کی بہت بڑی اسٹریٹجک ناکامی ہے۔ پاکستان نے خود کو عالمی استحکام کے واحد ضامن کے طور پر منوایا ہے: ششی تھرور۔ مودی پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے تھے مگر خود تنہا ہو گئے۔ بھارت نے پاکستان کی ثالثی کو نظر انداز کر کے خود کو سفارتی طور پر مزید کمزور کیا۔ عالمی بحران میں پاکستان فعال، بھارت غیر مؤثر کردار میں محدود دکھائی دیا۔ انڈیا نے 2 ہفتے کی جنگ بندی کا خیر مقدم تو کیا مگر پاکستان کا نام لینے یا اس کی کوششوں کا ذکر کرنے سے گریز کیا۔ BBC۔ اگست 2019 کے بعد بھارتی فوج پیراملٹری اہلکاروں، مزدوروں، تاجروں، ملازمین اور بیوروکریٹس کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس جاری۔ مئی اور جون میں مقبوضہ کشمیر میں نئی مردم شماری میں بھارتی حکومت کا مقصد غیر کشمیریوں کو شامل کر کے آبادیاتی تناسب میں تبدیلی لانا ہے۔ حریت کانفرنس۔ اقوام متحدہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں سنگین جرائم پر جواب دہ ٹھہرائے۔ ترجمان۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ جنگ بندی انسانیت دشمنوں کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ سینئر حریت رہنما آغا سید حسن۔ Catch it was a call, it's into the gap and well struck. That's good batting from Babar Azam. He's got to... But he held his shape. That's a 6. 12,000 T20 runs for Babar.
स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का टी20 क्रिकेट में एक और आलमी रिकॉर्ड। टी20 क्रिकेट में तेज तरीन 12,000 रन मुकम्मल करने वाले बैटर बन गए। संगे मील कराची किंग्स के खिलाफ मैच में हासिल किया। बाबर आजम ने 338 इनिंग्स में एजाज हासिल करके वेस्टइंडीज के क्रिस गेल की 345 इनिंग्स का रिकॉर्ड तोड़ा। विराट कोहली ने 360 और डेविड वार्नर ने 368 इनिंग्स में 12,000 रन मुकम्मल किए थे। Oh, big shot for 6. Great connection. Another short one that's gone up in the air for another maximum. Catch it was a call. It's into the gap and well struck. That's good batting. But he held his shape. कराची में चौकों और छक्कों की बारिश। पेशावर ज़ल्मी का कराची किंग्स को 247 रन का हदफ। PSL 11 का सबसे बड़ा टोटल। कोसल मेंडिस और बाबर आजम के दरमियान रिकॉर्ड 190 रन की शराकत। मेंडिस की सेंचुरी 109 रन बनाए। बाबर आजम 87 रन पर नॉट आउट रहे। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Slapped hard, slapped high. Go fetch that from the stands in that game. Oh, another one. This one even better. Catch it. Yeah. उम्दा कैच है ये। वॉर्ड हो गए। और शादाब खान की इस गेंद को उठाकर खेला है। फील्डर गेंद के नीचे है। इस बार ऊंचा शॉट, चांस है, गलती कर बैठे और कैच। 5 कराची में पाकिस्तान सुपर लीग इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 9 विकेटों से हरा दिया। नेशनल स्टेडियम में PSL का कम तरीन स्कोर। लाहौर कलंदर्स 19वें ओवर में सिर्फ 100 रन पर ढेर। क्रिस ग्रीन की 3 विकेटें। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 11वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। डेवन कॉनवे ऑन सेटर मोहम्मद फाइक 34 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। क्रिस ग्रीन प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इसे बाउंस करने के लिए गए और पाकिस्तान वापस आकर बेहद खुशी हुई। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। बतौर गैर मुल्की खिलाड़ी नौजवान खिलाड़ियों के साथ अपना तजुर्बा शेयर करते हैं ताकि वो खेल में बेहतरी ला सके। रावलपिंडी इस टीम में शामिल न्यूजीलैंड के बैटिंग ऑलराउंडर डेरेन मिचेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। खेल और खिलाड़ी की खबरें लिए मैं आपके साथ सलमान हैदर और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। इस्लामाबाद आलमी सफारतकारी के मरकज़ के तौर पर उभर कर सामने आया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात का आगाज़ कल होने जा रहा है। पाकिस्तानी क़यादत की मौसर सालिसी ने न सिर्फ कशीदगी को कम किया बल्कि 2 हफ्तों की जंगबंदी को भी मुमकिन बनाया, जिसे आलमी सतह पर एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। तफसील जानते हैं मोहम्मद फैसल राव से।
इस्लामाबाद इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज बन चुका है, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान इंतहाई अहम मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। दारुल हुकूमत को हाई अलर्ट रखा गया है, जबकि अहम शाहराहों, होटल्स और सफारती जोन की सख्त निगरानी जारी है। आलमी मीडिया और सफारती हलकों की नजरें भी इन मुज़ाकरात पर मरकूज हैं। ये पेशरफ्त पाकिस्तान की आला क़यादत की मुसलसल काविशों का नतीजा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सियासी बसीरत, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुअस्सर अस्करी सफारतकारी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की आलमी सतह पर रवाबित ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। पाकिस्तान की सालसी के बाद अमेरिका और ईरान 2 हफ्तों की जंगबंदी पर मुत्तफिक हो चुके हैं, जो इस खित्ते में कशीदगी कम करने की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की क़यादत में आने वाला वफद मुज़ाकरात में शरीक होगा। I can announce that the President is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, JD Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. दूसरी जानिब पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा मीरी मुकद्दम ने कहा है कि जंग बंदी अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ईरानी वफ्द पाकिस्तान पहुँच रहा है। ईरानी हुकाम के मुताबिक 10 नुकाती अमन मंसूबा मुज़ाकरात में ज़ेरे गौर आएगा। ताहम इसराइल की जानिब से सफारती अमल को सबूताज करने की कोशिशों पर तशवीश है। आलमी ताकतों की तवज्जो इस्लामाबाद में होने वाले अमन मुज़ाकरात पर मरकूज है और तवक्को की जा रही है कि ये पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। मोहम्मद फैसल राव, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान खित्ते में पायदार अमन के हुसूल के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि तमाम फरीक अमन और जंगबंदी को बरकरार रखें। दोनों रहनुमाओं ने तमाम अतराफ के तहम्मुल और बुर्दबारी को सराहते हुए इस अज़्म का भी इआदा किया कि पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए काबिल कबूल हल तक पहुँचने में दोनों मुल्कों को हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती अमल में शामिल फ़रीक़ों के अज़्म को सराहते हुए आमन कोशिशों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने इस बात का इआदा किया कि मेहमान वफूद को पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन, एहतराम और हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। कतर, फ्रांस, बहरीन, लेबनान और ऑस्ट्रिया की क़यादत ने खत्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हुए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद मसर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आसानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अपनी इंतहाई गर्मजोशी और दोस्ताना गुफ्तगू के दौरान अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की, जिसकी बदौलत ईरान और अमेरिका में जंग बंदी हुई और फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की मुखलिसाना और हकीकी सालसी की कोशिशों को सराहने पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी क़यादत की दानिशमंदी और तदब्बुर की तारीफ़ की, जिसकी बदौलत गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान मुसलसल हमलों का सामना करने के बावजूद मिसाली ताहम्मुल का मुज़ाहरा किया गया। उन्होंने कतर की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इआदा किया और अमीर कतर को यकीन दिलाया कि दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। दोनों रहनुमाओं ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मुश्तरका कोशिशों से पूरे खित्ते में जल्द अमन वापस आएगा। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फ्रांसीसी सदर ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी कराने और दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिफारती काविशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जारी जारियत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में अमन की बहाली के लिए तशद्दुद और खूनरेज़ी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फ्रांस के सदर ने बाहिमी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बहरीन के फरमा-रवा हमद बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी कराने में पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर बहरीन के शाह का शुक्रिया अदा किया और गुज़िश्ता 6 हफ्ते के दौरान हमलों के तनाजुर में बहरीनी क़यादत की जानिब से दिखाए गए मिसाली तहम्मुल को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया कशीदगी के दौरान बहरीन में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया।
وزیر اعظم نے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور بحرین کے فرما روا حمد بن عیسیٰ ال خلیفہ نے خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لیبنان پر اسرائیل کی جاری جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ لیبنان کے وزیر اعظم نواف سلام سے ٹیلی فونک گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے اور اسی جذبے کے تحت امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نواف سلام نے امن کوششوں پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ لبنانی عوام پر حملوں کے فوری خاتمے کے لیے پاکستان کا تعاون درکار ہے۔ دونوں رہنماؤں نے رابطوں میں رہنے پر اتفاق کیا۔ آسٹریلیا کے چانسلر کرسچن سٹاکر نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی کاوشوں کی بھرپور تائید اور حمایت پر شکریہ ادا کیا، جس کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی اور دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کا عمل بحال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریقین جنگ بندی کے مکمل پاسداری کریں تاکہ پائیدار امن اور استحکام کے لیے کامیاب مذاکرات کے امکانات کو تقویت ملے۔ ٹیلی فونک رابطے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رواں سال فروری میں اپنے آسٹریلیا کے دورے اور چانسلر کرسچن سٹاکر کے ساتھ ملاقات کا خوشگوار انداز میں تذکرہ بھی کیا۔ خطے میں امن کے حوالے سے عالمی برادری پاکستان کی کاوشوں کو سراہ رہی ہے۔ امید کی جا رہی ہے 2 ہفتوں کی جنگ بندی مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے گی۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسین رضا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے امن اور جنگ بندی کے قیام میں پاکستان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات اور تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فون پر بات ہوئی، جس میں خطے کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے خطے کے امن اور استحکام کے پاکستان کی کاوشوں کے لیے سعودی عرب کی حمایت کی بھرپور تعریف کی۔ فریقین نے سفارتکاری اور بات چیت کے ذریعے پائیدار امن کے حصول کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف کے مابین ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے دوران مشرق وسطی اور وسیع تر خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ازبک وزیر خارجہ نے پاکستان کی قیادت کو سراہتے ہوئے امن و استحکام کے قیام کے لیے پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کی اور 2 ہفتوں کی جنگ بندی کو ممکن بنانے کی کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف کے درمیان ٹیلی فون پر بات ہوئی، جس میں علاقائی صورتحال میں تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے ابتدائی جنگ بندی کے قیام اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کی قیادت کی تعریف کی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ رونلڈ لامولا کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں مشرق وسطی سمیت خطے میں تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ نے عارضی جنگ بندی کے حصول میں پاکستان کی کاوشوں کو سراہا اور دیر پا امن کے قیام کی امید ظاہر کی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کاجا کلاس کے مابین بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا اور مشرق وسطی میں عارضی جنگ بندی کے مکمل نفاذ کی اہمیت پر زور دیا۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ حسین رضا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مشرق وسطی میں کشیدگی شروع ہونے کے بعد سعودی عرب اور ایران کے مابین پہلا رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا اور کشیدگی کم کرنے کے مختلف طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنا ضروری ہے۔ عالمی سطح پر اسلام آباد اس وقت توجہ کا مرکز ہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کو پذیرائی مل رہی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ اسلام آباد دنیا میں اس وقت مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ انتہائی پیچیدہ صورتحال میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرانا اور امن کے حوالے سے دونوں ملکوں کو مذاکرات کی میز پر لانا بلا شبہ بہترین سفارتکاری ہے اور پوری دنیا پاکستان کی بہترین سفارتکاری کی معترف ہے۔ جنگ کی وجہ سے دنیا کو توانائی بحران کا سامنا ہے
اور جنگ بندی کے باعث دنیا کو اس حوالے سے ریلیف ملا ہے۔ آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش اربا اضافہ ہوا۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین سمیت عالمی تنظیموں نے پاکستان کی امن کے حوالے سے کاوشوں کو سراہتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ آبنائے ہرمز کے کھلنے اور جنگ بندی کے حوالے سے جو پاکستان کے اقدامات ہیں اس کو سراہا گیا ہے۔ پاکستان کی قیادت کی امن کے حوالے سے کاوشوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ سفارتکاری کی کامیابی کے بعد وزیراعظم محمد شہباز شریف کی آبنائے ہرمز کھولنے اور جنگ بندی کے اعلان کے بعد صدر ٹرمپ نے ایکس پر اپنے پیغام میں وزیراعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خطے میں امن کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کے اعلان کے بعد مذاکرات اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کی سرسبز وادیاں سفارتکاری کی علم بردار قرار پائی ہیں۔ وقار حیدر رپورٹ کر۔ ایک کرن امید بن کر ابھری۔ پاکستان نے ایسی سفارتکاری کی کہ دنیا اس کی تعریف کرنے لگی۔ Thank the Prime Minister of Pakistan, the President of the United States, the leaders of Iran for establishing this 2-week ceasefire. پاکستان کی دانشمندانہ سفارتکاری نے ایران اور امریکہ کے درمیان نہ صرف 2 ہفتوں کے لیے جنگ رکوائی بلکہ دونوں متحارب ملکوں کو مذاکرات کی میز پر بھی بٹھانے کے لیے اسلام آباد بلا لیا۔ اب امریکہ اور ایران کے اعلیٰ حکام اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دانشمندانہ قیادت نے اس خطے کو جنگ سے نکالنے میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ 39 دن کی کشیدگی کو روک دیا گیا، آبنائے ہرمز کو کھول دیا گیا اور یوں عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتیں تقریباً 16% تک کم ہو کر $94 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ اسلام آباد نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ سفارتکاری اور مذاکرات ہی واحد حل ہے۔ اسلام آباد ٹاکس خطے میں مستقل امن کی بنیاد بنے گی۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ آزادی کے بعد بہت کم ایسے مواقع آئے جنہیں ہم تاریخ اور احساس کہہ سکتے ہیں۔ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر دفاع نے کہا کہ پہلا موقع تب آیا جس دن نواز شریف نے سٹینڈ لیا اور ایٹمی دھماکے کیے۔ 25 سال کی محنت رنگ لائی، ہم ایک ایکسکلوزیو کلب کے ممبر بن گئے اور ہماری سیکیورٹی کو الحمدللہ ضمانت مل گئی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ 25 سال کے بعد ہمارے ازلی اور ابدی دشمن بھارت نے للکارا، ہم نے اس کی مانگ کا سندور اجاڑ دیا، دھول چٹائی، دنیا نے ہمارے محافظوں کا لوہا مانا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ اب 1 سال بعد پاکستان بین الاقوامی سفارتکاری کا محور ہے، امن کا دائی ہے، اپنے خطے اور بھائیوں میں صلح کا پیمبر ہے، ساری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر وطن عزیز کو ان بلندیوں پر لے گئے ہیں جس کا اندازہ یا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ ہماری امن کی کوششوں میں برکت ڈالے، پاکستان کو سرخرو کرے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ٹیلی فونک رابطے میں ملک کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے وزیر اعظم کے فعال اور مؤثر کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے اہم مرحلے پر قومی اتحاد اور یگانگت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم اور حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کے خیالات اور حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ موجودہ صورتحال میں درپیش چیلنجز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کرنے کے لیے باہمی مشاورت اور قومی ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سروس لانگ مارچ ٹائرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیئرمین جن یانگ شینگ کی قیادت میں 4 رکنی وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین کے بزنس ٹو بزنس تعلقات میں مزید وسعت کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان ایک پائیدار، شفاف اور سہولیات پر مبنی سرمایہ کاری نظام پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے سرمایہ کاروں کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ سروس لانگ مارچ ٹائرز جیسے جوائنٹ وینچرز دونوں ملکوں کی اقتصادی ترقی،
मुलाजमत के नए मौके, टेक्नोलॉजी के इश्तराक और बरामदात में इजाफे के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। चेयरमैन सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स प्राइवेट लिमिटेड जिन योंगशेंग ने पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त माहौल और हुकूमती माशी पॉलिसियों की तारीफ की। वज़ीर आज़म को सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स की नई सरमायाकारी के मनसूबे पर ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सर्विस लॉन्ग मार्च बरामदात पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। माली साल 2024-25 में कंपनी का एक्सपोर्ट रेवेन्यू $54 मिलियन रहा। वफाकी सरमायाकारी बोर्ड सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स को मुख्तलिफ शोबों में सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म को बताया गया कि नूरी आबाद सिंध में सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स के सिविल डेवलपमेंट जोन के क़याम के हवाले से सरमायाकारी बोर्ड ने तमाम ज़रूरी सहूलियात मुहैया की। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारतीय हुकूमत की तरफ से इलाके में की जाने वाली नई मरदमशुमारी का मकसद गैर कश्मीरियों को शामिल करके आबादियाती तनासुब में तब्दीली लाना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि मकबूजा इलाके में रवां बरस मई और जून में होने वाली नई मरदमशुमारी में उन भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री एहलकारों, मजदूरों, ताजरों, मुलाजमीन और ब्यूरोक्रेट्स का इंदराज किया जाएगा जिन्हें अगस्त 2019 के बाद इलाके के डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले ही कश्मीरी अवाम को मकामी वसाइल तक रसाई समेत अपने तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम कर रखा है। तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो भारत को जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ खित्ते में बैनुल अक़वामी कवानीन और मुआहदों की खिलाफ वर्जियों और इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम पर जवाबदेह ठहराए और तनाज़ा कश्मीर को अपनी पास करदा करारदादों के मुताबिक हल कराने के लिए किरदार अदा करे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा आका सैयद हसन अल मूसवी ने पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी को इंसानियत दुश्मन कुव्वतों के लिए एक बड़ा धचका करार दिया। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदर डॉक्टर कमरुज़्ज़मान ज़रगर ने भी जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और मुस्बत नताइज की उम्मीद जाहिर की। लबनान पर इसराइली फोर्सेस की जानिब से फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला जारी है। लबनान की वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ जनूबी लबनान पर इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में 250 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक और 1200 के करीब ज़ख्मी हो गए। इसराइली अफवाज ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत, जनूबी इलाकों और मुल्क के दीगर हिस्सों में अब तक के सबसे शदीद हमले किए हैं। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल से मुतालबा किया कि वो बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। लबनान पर हमलों में अब तक मजमूई अमवात की तादाद 1600 से तजावुज़ कर गई है। हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं और लाखों बेघर हो चुके हैं। जाँ बहक अफराद में 102 ख़वातीन, 130 बच्चे और तिब्बी अमले के 57 कारकुन भी शामिल हैं। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने गुज़श्ता रोज़ बड़े इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि जंगबंदी में लबनान को शामिल करना होगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इसराइल की लबनान पर गोलाबारी शदीद नुकसानदेह है। चीन ने कहा कि लबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि लबनान के शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। स्पेन के वज़ीर आज़म ने कहा कि नेतन्याहू की जानिब से बैनुल-अक़वामी कानून की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। कतर, मिस्र, तुर्की और इटली की जानिब से भी इसराइली हमलों की मजम्मत की गई और कशीदगी रोकने पर जोर दिया गया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नेतन्याहू अमन के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहा है। ओमान समेत दीगर मुल्कों ने भी लबनान पर इसराइली हमलों की सख्त मजम्मत की। दूसरी जानिब लबनान के सदर ने इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि लबनान अपने इत्तेहादियों से राबते में है और जंगबंदी के साथ मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा कर रहा है। लबनानी सदर ने मुल्क भर में इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हुए कहा कि लबनानी हुकूमत इसराइली हमलों के बाद शहरियों की मदद और रिलीफ के लिए इक़दामात कर रही है। उधर अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने लबनान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत जारी कर दी है। उनके मुताबिक ये मुज़ाकरात जल्द अज जल्द शुरू किए जाएंगे। स्पेन ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अपना सफारतखाना फौरी तौर पर दोबारा खोलने का ऐलान किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने तेहरान में अपने सफ़ीर को हिदायत दी है कि तेहरान जाकर अपनी जिम्मेदारियां संभालें और सफारतखाना दोबारा फ़ाल करें। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक एक इक़दाम ख़ित्ते में अमन और सफारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की कोशिशों का हिस्सा है। अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के चहलम के मौके पर हज़ारों ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान की सड़कों पर निकल आए, नारेबाजी की और शहीद लीडर को खिराज अकीदत पेश किया। अल जज़ीरा के मुताबिक तेहरान में अली खामेनेई के चहलम की तकरीब का इनेकाद किया गया। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए और ईरान के हक में नारेबाजी की। मुतादिद बैनर्स ऐसे भी देखे गए जिनमें लबनान के आवाम के साथ भी इज़हार यकजहती किया गया था। इस मौके पर आला फौजी कमांडर्स और स्कूल के शहीद बच्चों को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। इस्लामाबाद टॉक्स, अमेरिका और ईरान के दरमियान कल इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी ने तमाम पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। जो हालिया जंग थी ईरान, इसराइल और अमेरिका की, इसका बहरहाल पूरी दुनिया में अब बढ़ रहा था और तेज़ी के साथ बढ़ रहा था। पाकिस्तान की भी सूरत हाल जो इस टाइम थी, हर चीज़ महंगी हो गई थी। मैं इस पर पाकिस्तान की हुकूमत को
और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के इस अहम किरदार को सराहता हूँ कि जिन्होंने एफर्ट की, और हमारा जो करीबी दोस्त है चाइना, उसका भी इसमें बहुत किरदार है, और कुछ इस्लामी मुमालिक हैं उनका भी बहुत किरदार है। और इंशाअल्लाह ताला आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा बुलंद हुआ है। ये जंग बेशक एक आलमी दिहाने पर जब पहुंच चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान की सफारत खाने से बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये जो ईरान और अमेरिका की जंग रुकी है, हम इसमें अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सैल्यूट पेश करते हैं। आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं ਜਿਹੜੇ ईरान की जंग रोकण ਦੇ हवाले नाल उन्हें ਜਿਹੜੇ इकदाम किया वे, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ शुक्रिया अदा करते हैं उन्होंने दुआ का कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बड़ी जंगबंदी करवा कर ये साबित कर दिया कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बाकी ममालिक के दरमियान एक अच्छा असर रसूख रखते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। अगर ये जंग जारी रहती तो इससे पूरे खित्ते का नुकसान होता। ईरान और अमेरिका के दरमियान बड़ी जंग को रोक कर जो है वो दोनों ममालिक को और इस पूरी दुनिया को बड़ी तबाही से भी बचा लिया है, और ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन अमन पसंद मुल्क है। ईरान के आबी गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ तारीखी और जोग्राफियाई लिहाज से नहायत अहमियत के हामिल है। तफसील कराची से आयशा आफरीन की रिपोर्ट में। आबनाए हुर्मुज़ ये फारसी अल्फाज हैं। आब का मतलब पानी और नाए का मतलब पानी की गुजरगाह। खलीज फारस और खलीज ओमान के दरमियान शुमाल में ईरान और जुनूब में ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात से जुड़ा आबनाए हुर्मुज़ एक समुद्री रास्ता है जिसमें दाखिले और इखराज के मकामात तो तकरीबन 50 किलोमीटर चौड़े हैं, लेकिन दरमियान में सबसे तंग मकाम पर इसकी वसअत तकरीबन 33 किलोमीटर रह जाती है। ये समुद्री रास्ता इतना ही गहरा है कि बड़े तिजारती जहाज इसके वस्त में ही सफर कर सकते हैं, यानी बड़े ऑयल टैंकर तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़े चैनल में ही सफर कर सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में तेल की मजमूई रसद का 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इस आबी रास्ते से न सिर्फ ईरान बल्कि खलीज के दूसरे ममालिक भी एशियाई ममालिक को तेल और LNG की रसद फराहम करते हैं। ऑयल सप्लाई जब मुतासिर हुई है मुख्तलिफ ममालिक में, जिसमें पाकिस्तान भी है, खासतौर पर जो एशिया का ये पार्ट है वो तो बहुत ज़्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो ईरान और अमेरिका के इस जो कॉन्फ्लिक्ट है और इसमें इसराइल भी है, उसके सिर्फ इकोनॉमिक रिपरकशंस नहीं है बल्कि उसके पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और दूसरी तरह के भी उसके असरात हैं। यही वाहिद एक रास्ता है जिसकी वजह से तमाम खलीजी ममालिक की भागदौड़ इसमें थी कि किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए। आबनाए हुर्मुज़ मशरिक़ी वुस्ता से खाद की बरामदात के लिए भी एक अहम रास्ता है, जबकि दुनिया भर में खाद की तिजारत का तकरीबन 1/3 हिस्सा आम तौर पर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है। इसके अलावा मशरिक़ वुस्ता में खुराक, अद्वियात और तकनीकी सामान समेत दीगर बरामदात के लिए भी ये एक अहम रास्ता है। इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया था तो ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को जहाजों की गुजरगाहों के लिए बंद कर दिया था, जिससे खलीज ममालिक से चीन, रूस और दुनिया भर को तेल की तरसील रुक गई थी और आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी थी। आर्जी जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ खोलने के बाद से इन ममालिक को तेल की तरसील शुरू हुई और कीमतें नीचे की जानिब आना शुरू हो गई हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी के बाइस जुम्मे से जंग के दोनों फरीकैन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बाद आबनाए हुर्मुज़ मुस्तकिल तौर पर खुल जाएगी। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल कहते हैं कि वो इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से इंतहाई पुरुम्मीद हैं। लंदन में BBC से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात खित्ते में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए संगे मील साबित होंगे। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करें कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने मुलाकात की है। इस मौके पर मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई और जंगबंदी का खैर मकदम किया गया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तान के मजबूत सफारती किरदार की तारीफ की। मुलाकात में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इंतजामात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम गैर मुल्की मेहमानों को हर लिहाज से फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी का जामे प्लान मुरतब किया है। और वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया, जिसके तहत हर शहरी घर बैठे ऐप के जरिए कीमती दस्तावेज़ात की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा। ज़रूरी दस्तावेज़ात गुम होने पर पुलिस स्टेशन या खिदमत मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप पर इंदराज के बाद गुमशुदगी की FIR भी घर पर ही मौसूल होगी। वज़ीर आला ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप के इजरा पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम के लिए आसानी पैदा करना हमारा आज़म है। मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब को जिद्दत
मदद की राह पर गामजन करना हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ऐप के जरिए गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने पर वसाइल और वक्त दोनों की बचत होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध असेंबली के स्पीकर सैयद अवैस शाह ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की, जिसमें कानून साजी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी से सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने बिलावल हाउस में मुलाकात की और अपने महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने बिलावल हाउस में मुलाकात की और दुनिया में जारी माशी बहरान के बायस फ्यूल की मद में सिंध के 3.5 लाख किसानों को 1500 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से अदायगी से मुतालिक आगाह किया। ब्रीफिंग में चेयरमैन पीपल्स पार्टी को बताया गया कि इस अमल से सिंध में 20 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन को फ़ायदा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध इरीगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी में एरिया वाटर बोर्ड घोटकी फीडर कैनाल के चेयरमैन ने भी मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने महकमाना कारकर्दगी से मुतालिक उन्हें आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के साहबजादे रावल शर्जील ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में रिकॉर्ड की गई। और आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत शोर मट्टी 39, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू और ठट्ठा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील इस्लामाबाद 18, लाहौर 25, कराची 33, पेशावर 23, कोयटा में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुल्तान 25, गिलगित 23, स्कर्दू 22, मुजफ्फराबाद 20 और श्रीनगर में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कारोबारी नुमाइंदों के अहम वर्चुअल इजलास की सदारत की, जिसमें मौजूदा माशी सूरत हाल, आइंदा बजट की तरजीहात और पायदार इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वज़ीर ममलकत ख़जाना बिलाल अज़हर खयानी, फाइनेंस डिवीजन, रेवेन्यू डिवीजन और टैक्स पॉलिसी ऑफिस के आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल के तनाज़ुर में पाकिस्तान की आलमी अहमियत में इजाफा हो रहा है और कारोबारी बरादरी के साथ मुसलसल मशावरत इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आइंदा बजट की तैयारी और आलमी मालियाती इदारों से अहम मुलाकातों से कबल कारोबारी नुमाइंदों की आरा हासिल करना इंतहाई अहम है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत सिर्फ टैक्स और बजट उमूर तक महदूद नहीं, बल्कि तजारत के फ़रोग़, सरमायाकारी के हुसूल और पायदार तरक्की के लिए अमली तजावीज़ पर भी तवज्जो दे रही है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत माशी इस्तेहकाम और जामे तरक्की के लिए पुरस्म है। हम आ गए हैं, हम छा गए हैं, मैदानों में हम आग लगा देंगे। स्पोर्ट्स बुलेटिन में खुशामदीद। स्टार बैटर बाबर आजम ने T20 क्रिकेट का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करने वाले बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में तेज़ तरीन 12,000 रन मुकम्मल करने वाले बैटर बन गए हैं। बाबर आजम ने 338 इनिंग्स में 12,000 T20 रन मुकम्मल करते हुए वेस्ट इंडीज़ के साबिक क्रिकेटर क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। क्रिस गेल ने 345 इनिंग्स में 12,000 रन बनाए थे। विराट कोहली ने 360 और डेविड वार्नर ने 368 इनिंग्स में 12,000 रन मुकम्मल किए हैं। बाबर आजम 12,000 T20 रन बनाने वाले दुनिया के 12वें, जबकि शोएब मलिक के बाद पाकिस्तान के दूसरे प्लेयर हैं।
پاکستان سپر لیگ 11 میں اسلام آباد یونائٹڈ نے لاہور قلندرز کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ نے ٹاس جیت کر لاہور قلندرز کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پشاور زلمی نے 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 246 رنز بنائے۔ پہلے ہی اوور میں محمد حارث کے آؤٹ ہونے کے بعد بابر اعظم اور کوسل مینڈس نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے ریکارڈ شراکت قائم کی۔ دونوں نے دوسری وکٹ کی شراکت میں 190 رنز کا فیصلہ کیا۔ بابر اعظم نے نصف سینچری اور کوسل مینڈس نے سینچری سکور کی۔ مینڈس 109 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ انہوں نے 4 چھکے اور 14 چوکے لگائے۔ بابر اعظم نے 51 گیندوں پر 87 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز میں 2 چھکے اور 10 چوکے شامل تھے۔ عبدالصمد 12 گیندوں پر 40 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ کراچی کنگز کے عباس آفریدی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ راولپنڈی کی ٹیم میں شامل نیوزی لینڈ کے بیٹنگ آل راؤنڈر ڈیرل مچل کا کہنا ہے کہ پاکستان واپس آ کر بہت خوشی ہوئی ہے، جہاں یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔ بی سی بی ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیرل مچل نے کہا کہ پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین فاسٹ بالرز موجود ہیں، یہاں فاسٹ بالنگ میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ بطور اوورسیز پلیئرز ہم نوجوان کھلاڑیوں تک اپنا تجربہ شیئر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے کھیل کو بہترین کر سکیں۔ ڈیرل مچل نے کہا کہ امید ہے کہ راولپنڈی ٹورنامنٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ اہم خبر آپ کو دیں گے۔ وزیر اعظم کی جرمنی کے چانسلر سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کو آج وفاقی جمہوریہ جرمنی کے چانسلر فریڈرک میرز نے ٹیلی فون کیا۔ اپنی گرم جوش اور دوستانہ گفتگو کے دوران جرمن چانسلر نے وزیر اعظم پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی، جس کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی اور اس ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کا آغاز ہوا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے آج جرمنی کے چانسلر نے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ اپنی دوستانہ گفتگو کے دوران جرمن چانسلر نے وزیر اعظم پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا، جن کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی اور اس ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کا آغاز ہوا۔ جرمن چانسلر کا پاکستان کی مخلصانہ اور حقیقی ثالثی کی کوششوں کی توثیق پر شکریہ ادا کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کو جاری رکھنے کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے تاکہ مذاکرات کے کامیاب نتائج برآمد ہوں۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جاری مخاصمت پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ مذاکرات کے ذریعے پورے خطے میں امن لوٹ آئے گا۔ اور ایک بریک لیتے ہیں، جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔